프랑스 파리. 우리에게는 패션과 예술을 얘기할 때 꼭 거론되는 도시가 파리다. 그러나 요즘 들어 파리는 건강이나 천연 성분으로 만든 생약을 얘기할 때도 빠질 수가 없게 됐다. 프랑스의 스포츠 선수들은 건강 문제가 일반인보다도 배로 중요한 바 생약에 대한 관심이 점점 더 커지고 있는데 특히 수영, 사이클, 마라톤 등 세 가지 운동을 한꺼번에 행해야 하는 철인 3종 경기는 한 가지 운동을 하는 선수들보다도 훨씬 더 많은 에너지를 소비하기 때문에 지구력이나 기력 보강을 위한 약품이 필수적이다. 그런데 이들 철인 3종 경기 선수들 사이에서 동양에서 수입되는 생약 고려인삼이 최근 뜨거운 호응을 얻고 있다. 프랑스 파리 근교에 살고 있는 이 아마추어 철인 3종 경기 선수 역시 오래 견딜 수 있는 지구력 강화가 가장 큰 관심사다. 에너지 보강과 지구력 강화, 이들 철인 3종 경기 선수들이 원하는 바를 가져다주는 고려인삼. 고려인삼의 신비는 해외에서 더욱 화제가 되고 있다. 프랑스의 아마추어 철인 3종 경기 선수인 이 사람은 고려인삼 바람을 일찍이 체험한 바 있다. 프랑스에서는 다수의 철인 3종 경기 선수들이 고려인삼을 복용하고 있는 것이다. 철인 3종 경기 전문 잡지사 트라이애슬레사. 인간 에너지의 극한을 시험해보는 철인 3종 경기에 대한 각종 정보와 선수들의 동정 등을 싣는 잡지를 펴내고 있는 곳이다. 사이클 연습을 하던 시릴 드블로와는 아마추어 철인 3종 경기 선수이면서 이 트라이애슬렛 잡지사의 기자로 일하고 있다. 그에게는 조금 특별한 습관이 있는데 다른 이들이 커피나 홍차를 마실 때 그는 조금 의외의 차를 마시곤 한다. 바로 고려인삼 액기스를 물에 타서 마시는 것이다. Pas exactement. Enfin, pour le résultat final, oui, mais je suis pas certain. Je suis pas sûr que ça me donne plus de force, mais ça me permet de m'entraîner plus longtemps et plus dur sans tomber malade. Parce que c'est ça la difficulté dans le triathlon, c'est de trouver la bonne mesure pour pas faire trop d'entraînement parce qu'après on est trop fatigué, on a des blessures, des choses comme ça. Et avec le ginseng, ça nous évite d'avoir les blessures, on peut mieux s'entraîner. Donc après on est plus fort pendant la course parce qu'on a fait plus d'entraînement. Mais pendant la course elle-même, je ne sais pas si ça aide beaucoup à la performance. Mais en tout cas ça aide parce que le sport d'endurance comme le triathlon, ça fatigue les défenses immunitaires de l'organisme. Donc en fait c'est tous les globules blancs, les choses comme ça. Et quand les microbes ou des organismes extérieurs viennent dans le corps, quand on fait du sport d'endurance, on est fatigué et c'est plus facile pour les microbes de vous rendre malade. Et le ginseng, ça rend l'organisme plus fort et les défenses sont prêtes pour se battre contre les virus ou les microbes, les choses comme ça. Donc ça, c'est comme ça que je l'utilise. 철인 3종 경기를 하면서 고려인삼의 효능에 대해 알게 됐던 시릴은 그 후 무려 11년 동안이나 고려인삼 액기스를 복용해왔다. 우리나라 사람들이 인삼을 보약으로 복용하듯 시릴 그도 보약처럼 인삼을 항상 마시고 있는 것이다. 프랑스에서의 고려인삼에 대한 높은 평가와 신뢰는 결코 어제 오늘의 일이 아니다.
프랑스 약전에 실려 있는, 즉 약재로서 인정받는 인삼은 우리 고려 인삼밖에 없기 때문이다. 인삼은 프랑스를 비롯해서 유럽에서만 약재로서 공식적으로 인정되고 있는데 그 중에서도 고려 인삼만이 약으로 분류되고 있는 것이다. 프랑스 정부에서도 고려 인삼이 품질을 인정받은 약재임을 증명하고 있다. Mais pourquoi il faudrait que ce soit Panax ginseng de meilleur? Parce que c'est le seul qui soit reconnu à la pharmacopée française. C'est le seul qui soit considéré comme médicinal. Merci. Panax quinquefolia, qui s'appelle le Panax américain, n'est pas considéré comme médicinal puisqu'il n'y avait pas de tradition dans notre pays sur ce ginseng-là. 고려 인삼은 파리 시내 곳곳에서 여러 가지 형태로 만날 수 있다. 건강식품 매장에서는 고려 인삼이 함유된 제품이 가게 전면에 진열될 정도로 인기를 끌고 있다. 동양의 신비한 약초점으로 알려져 있던 고려 인삼이 최근 들어 스포츠 선수들에게서부터 각광을 받더니 이제는 일반인들에게서도 인기를 끌고 있는 것이다. Tu manges pas de muesli? Ah non, 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 non. 건강식품은 물론이거니와 인삼에 대한 책자까지도 찾아볼 수 있을 정도로 프랑스에서 고려 인삼에 대한 관심은 지대한 것이었다. 이러한 인삼 부흥과 연관된 일이 있었다. 지난 96년 프랑스인들의 존경과 추앙을 한몸에 받았던 미테랑 대통령이 지병인 전립선암으로 사망했다. 그의 죽음은 프랑스인 전부를 슬프게 했으며 그의 죽음의 이면에 숨겨져 있던 고려 인삼이라는 정체에 대해서 모두들 궁금증을 갖게 했다. Et je crois que le ginseng est arrivé dans une dernière phase où il se sentait fatigué, lourd, et c'est vrai qu'il était obsédé, mais comme tous les cancéreux, disons, dans le stade terminal, il avait cette particularité d'avoir l'intelligence extrêmement aiguë sur la fin, alors que le corps se délabrait de plus en plus. Il avait l'intelligence extrêmement aiguë, je veux dire, il est mort vraiment très conscient. Et je crois que tous les médicaments qu'il a pris, disons, la dernière année, étaient des médicaments qui avaient pour objet de le rendre le plus vif, le plus conscient, le plus lucide possible. Je crois qu'il était très... Enfin, j'ai remarqué, son obsession, c'était de rester, vous voyez, à la hauteur, etc., que la tête fonctionne jusqu'au bout. Et s'il a pris du ginseng, par exemple, c'est certainement avec l'idée de rester, d'avoir un cerveau qui fonctionne très bien jusqu'au dernier moment, quoi. 3개월 선고를 받고도 7개월 동안이나 살 수 있었던 것은 바로 고려 인삼의 아답토겐 기능 때문이었다. Permet au ginseng de développer un pouvoir biologique qu'on a appelé en Europe adaptogène. C'est-à-dire que les fractions ginsénoïdes qui sont alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 sont des fractions complémentaires et le ginseng a l'incroyable propriété de ramener le corps vers son équilibre. C'est-à-dire que si vous avez la tension artérielle un peu haute, elle va descendre si on fait une cure de ginseng. Si vous l'avez un peu basse, elle va monter. Donc, on ne peut pas dire que le ginseng agit sur tel ou tel endroit. C'est quelque chose qui ramène à l'équilibre. 그 소련의 고 브레크만 박사는 인삼 전문 연구소를 설립해서 인삼의 효능에 대해 연구를 했다. 그리하여 스트레스의 저항력을 길러 항상성을 유지하게 하는 인삼의 아답토겐이라는 기능을 발견했다. It was done on electroginseng, and what they did find, and this research goes back to Dr. Breckman, that it did increase the ability for the athlete to
used for long distance usage, long distance running. It also increased their oxygen output. It also decreased the lactic acid level in the muscle. So the Soviet had used it in their sports program. I'm not aware of it right now as the new Russian republics, but as the old Soviet Union, they have used it. And even the Russian football team here in America called soccer team, the Russian football team uses Siberian ginseng. And when they were here in America in 1994 for the World Cup, they had publicly said that they were using Siberian ginseng as one of their dietary supplements or one of their supplements that they would use. 외부에 저항하는 힘을 길러주고 스트레스를 이겨내게 해주는 인삼의 아답토겐 기능 때문에 프랑스에서 고려 인삼이 함유된 약품이 인기가 있는 것이다. Et à quel genre de personnes vous préconisez le produit de ginseng? En général, pour des personnes qui ont soit de l'asthénie, de la fatigue physique, intellectuelle, notamment lors des examens par exemple, ou pour des personnes qui font du sport et qui ont besoin d'une résistance à la fatigue, et qui ont beaucoup plus d'endurance. 그리고 아답토겐 기능은 사포닌 성분이 골고루 배합된 고려 인삼을 통해 더 이상적으로 발휘될 수 있다. J'ai connu le ginseng par la littérature. Je suis sportif et c'est vrai que c'était un complément alimentaire intéressant. Voilà, je l'utilise maintenant un petit peu par habitude et j'ai du mal à m'en passer. Vous exercez quel sport? La course à pied et la voile également. 프랑스에서 점점 더 시장성이 커지고 있는 인삼 약품. 인삼 중에서 품질이 뛰어나다는 고려 인삼이 재료로서 각광받고 있다. Alors en France, il y en a combien de laboratoires qui utilisent des produits à base de ginseng coréen? C'est difficile de déterminer puisque tous les laboratoires ne revendiquent pas la provenance du ginseng donc sur leur boîte. Je connais actuellement que notre laboratoire qui revendique ginseng coréen sur nos packaging, tant au niveau du Gerimax tonique, donc sous forme de solution, qu'au niveau des comprimés. Les autres laboratoires ne marquent pas, pour la plupart, l'origine de leur ginseng. 인삼에 대한 관심이 커지고 있는 프랑스에서 우리의 고려 인삼은 약효가 뛰어나다고 소비자들에게서 인정받고 있다. 그래서 다른 나라 인삼보다도 가격이 비싼데도 불구하고 재료로서 널리 사용되고 있었다. 고려 인삼을 약품의 재료로 사용하고 있는 프랑스의 아르코파마 제약회사. 고려 인삼 성분이 다른 나라 인삼보다도 뛰어나다는 것을 신뢰하고 있었다. Pourquoi vos consommateurs prennent votre produit à base de ginseng coréen? Parce que les arcogélules, et notamment la ginseng arcogélule, est un produit qui a un statut de médicament en France. Et donc, c'est un produit avec AMM. Et donc, le consommateur fait la différence entre un ginseng sans AMM et un ginseng avec AMM parce qu'il sait qu'il y a une garantie de qualité et une garantie de formule qui en fait un produit mieux surveillé que les ginseng de n'importe quel laboratoire. Et donc, à ce titre, ils sont sûrs d'avoir une bonne qualité et une bonne concentration qui est toujours la même en ginsénoside. 해외에서 더욱 각광받는 고려 인삼. 고려 인삼은 다른 인삼보다도 사포닌 성분의 종류가 2배 정도 더 많고 약효 또한 다양하다. 과거 신비의 약초로 알려져 있던 인삼은 본초에 관한 책 중 가장 오래된 신농본초경에서 이미 그 약효가 다양하고 뛰어난 약재라는 것을 증명하고 있다. 최근 고려 인삼이 새로운 효능으로 각광받고 있다.
인터넷 성인 사이트에 때 아닌 인삼바람이 불고 있는데 바로 정력제로 소개되고 있는 것이었다. 그러나 이 사실이 근거 없는 억측이 아니라는 것이 프랑스 한 약품에서 발견됐다. 바로 인삼이 함유된 피그라라는 비아그라 이후 새롭게 떠오르는 제2의 정력제가 주목받고 있는 것이다. 인삼의 성기능 강화 기능이 제2의 비아그라를 만드는 데 쓰여지고 있었다. 인삼이 함유된 생약 성분의 피그라는 비아그라가 발기부전증만을 치료하는 데 비해서 좀 더 근원적이고 폭넓은 기능의 정력 강화제로서 쓰일 수 있다고 한다. Le ginseng à l'intérieur du tigra, nous nous servons du ginseng non pas pour viser la sexualité, mais pour protéger le système nerveux contre le stress, protéger l'organisme contre la pollution et protéger les tissus d'un vieillissement accéléré. On protège et ensuite, dans le produit, la formule peut agir parce qu'il y a l'action adaptogène du ginseng. 기적의 신약으로 각광받았던 비아그라가 전 세계에서 호평과 비난을 함께 듣는 것은 발기부전 치료에는 획기적이었지만 부작용이 많아서다. 반면 인삼은 부작용이 없다는 점에서 획기적인 성기능 강화제 원료로서 사용될 수 있는 것이다. 그렇다면 고려 인삼은 어떤 점에서 부작용 없는 이상적이고 탁월한 성기능 강화제로 쓰일 수 있는 것일까? 이는 한일 고려 인삼 학술 대회에서 우리나라 비뇨기계의 권위자인 최형기 박사의 실험 결과 발표에서 알 수 있었다. 최영기 박사는 남성 성기능 장애에 대한 연구를 오랫동안 해오다가 고려 인삼의 성기능 강화 효능에 대한 실험을 하게 됐다. 도수 디펜던트하게 역시 이완시키는 효과가 있습니다. 그러니까 최형기 박사는 발기부전으로 고민하는 환자 90명을 대상으로 다른 치료약물 투여군과 고려인삼 투여군으로 각각 30명씩 3개군으로 나누어서 남성의 음경으로 가는 혈류량에 대한 변화를 실험해 보았다. 그 결과 고려인삼을 투여한 실험 대상의 무려 66%가 음경으로 가는 혈류량이 증가됐다. 발기 현상이 촉진될 수 있는 조건이 호전된 것이다. 다른 건 비아그라 그러면 즉시 효과가 나타나는데 그런 게 다른 점이 있지만 전반적으로 좋아지는 거는 좋아진다. 홍삼 제제를 이런 먹인 사람들을 비교해 보면은 저희가 여러 가지 그 음경에 가는 그 혈류의 변화에 대한 검사를 했었어요. 그래서 이런 복용을 한 군하고 그냥 복용하지 않은 군하고 또 다른 그 위약을 먹은 군하고 이렇게 비교를 해보면은 확실히 좀 의의 있게 그 혈액 순환이 좋아지고 그 다음에 발기력이 좋아지는 것을 우리가 객관적으로 봤어요. 또한 이 홍삼은 이런 성욕, 발기, 사정, 쾌감 이런 것들을 전반적으로 다 좋게 해주고 또 특별한 부작용이 없는 것이 가장 특징적이죠. 실험에서 알 수 있듯이 고려인삼은 남성의 성기능을 강화시키는 효능이 있다. 이는 전부터 구전되어 온 사실이 확증된 것이다. 또한 인삼은 비아그라와 같이 발기부전 자체만을 돕는 것이 아니라 몸 전체에 작용하여 성감 자체를 북돋우고 변화를 일으킨다. 그래서 이 인삼은 우리가 그 혈을 운반하는 데 아주 귀중한 역할을 합니다.
그래서 우리가 발기가 안 된다라고 하는 것은 음경의 그 모세혈관에 이완이 잘 안 돼서 혈액이 충만하지 못하기 때문에 그래서 발기가 잘 안 되는데 혈액을 운반하는 것은 바로 기가 있어야 힘이 있어야만 혈액을 운반하는 거기 때문에 아주 인삼이 그 중요한 역할을 하죠. 발기부전증 치료 실험에서 알 수 있듯이 고려인삼은 혈류량 증가에 탁월한 효과를 보인다. 바로 신진대사의 중요한 혈액순환 효과를 돕는 것이다. 고려인삼에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있는 일본 오사카의 긴키대학. 이 긴키대학에서 혈류량 증가에 인삼이 미치는 영향에 대한 실험을 해봤는데 혈액의 흐름을 방해하는 약품을 투여해서 쥐의 혈액 흐름을 약하게 만든 다음 쥐에게 인삼과 물을 각각 주사하고 혈액 흐름의 변화를 살펴보는 실험이다. 그리고 2주일 후 인삼이 혈액의 흐름에 어떤 영향을 미치는지 비교를 해본 결과 물을 투여하면 혈액의 흐름이 저조해지고 인삼을 투여하면 정상의 혈액 흐름과 별다른 차이가 없음을 알 수 있었다. 이는 인삼이 혈액의 흐름에 탁월한 도움을 준다는 얘기와 통하는 것인데 그렇다면 혈액순환의 중요한 요소인 적혈구의 흐름에는 인삼이 어떤 영향을 미치는지 실험을 해보았다. 적혈구가 가느다란 모세혈관을 잘 통과할 수 있으려면 노화되지 않고 부드러운 상태여야 한다. 이는 또한 병에 걸리지 않은 건강한 상태를 말한다. 실험 결과 물을 투여한 쥐는 적혈구가 모세혈관을 원활하게 통과하지 못하는 반면 인삼을 투여한 쥐는 적혈구가 원활하게 통과하는 것을 볼 수 있다. その毛細血管は字のごとくすごく細いんですね。で赤血球も小さいんですけれどもその赤血球が通るよりもさらにその細い血管なんですね。ですから赤血球が柔らかい姿でその細い管を通っていかなければ酸素と栄養と与えられないわけですね。ところが病気をしますとねその赤血球が皆こう硬くなるわけですよ。だから通らない。でこれにその抗腎を投与しますとね硬くなった赤血球がまた元の柔らかい赤血球に戻りましてね細い血管がスムーズに通るというこういう改善作用を持っているわけですね。 바로 우리의 고려인삼은 인간의 신진대사의 본류인 혈액순환을 원활하게 하도록 도와준다. 이는 바로 인삼이 적혈구의 노화를 방지해서 적혈구가 굳지 않고 부드럽게 되도록 만드는 것인데 그리하여 모세혈관을 잘 통과, 혈액의 흐름이 원활해지도록 돕는 것이다. 그렇다면 이런 인삼 효능의 비밀은 무엇일까? 인삼을 대표적인 약재인 녹용, 백출과 비교를 해보았는데 녹용은 혈을 돌게 하고 인삼과 백출은 똑같이 기를 돌게 한다. 그러나 백출은 소화기 계통의 기만 관장하고 인삼은 몸 전체의 기를 순환시킨다. 인삼은 그 몸 안에 있는 피나 음을 보하는 게 아니라 몸 안에 기를 충족시켜서 기의 순환을 원활하게 하는 거기 때문에 그 양방처럼 한 부분적으로 생각하면 그 약효를 설명할 수 없지만 전체적으로 그 숲을 보고 생각한다면 인삼의 효능은 아직 밝혀진 것 이상의 더 큰 효과가 있으리라고 생각하면 됩니다. 배고플 때는 밥을 먹어야 되고 그 수면이 부족할 때는 잠을 자야 되고 하듯이 몸 안에 기가 부족할 때는 일단 인삼으로 그 기를 볶아놔야 다른 모든 인체 질병이 없어지거든요. 그런 의미에서 그 백출이 2개의 효과가 있다면 인삼은 한 10개, 20개의 효과가 있다고.
특히 고려 인삼은 사포닌이란 성분이 미국이나 중국 인삼보다도 종류도 다양하고 또 더 많이 포함돼 있어서 인간의 몸에 흐르는 생명 에너지를 더 많이 만들어낼 수 있다. 또한 그 사포닌 성분이 우리가 기라고 알고 있었던 에너지를 운반하는 역할도 하는 것이다. Sometimes the trainers know it, sometimes their doctors know it, sometimes they do it on their own. They feel many different positive effects. One, obviously they feel a better sense of endurance, a better sense of strength, an effect on the lactic acid buildup, but also very, very important sometimes is the effect on concentration. 과연 고려 인삼이 집중력을 증진시키는 효과를 가지고 있는 것일까? 인삼에 대해서 연구해온 일본대 의대에서 인삼이 기억과 학습 기능 증진에 미치는 영향에 대해서 실험을 해보았다. 방향 또는 장소를 찾거나 인식을 하게 해서 공간 인지 기억 능력을 평가하는 수미로 실험. 쥐에게 수미로 속의 안전한 장소를 기억하게 한 다음 기억 능력에 장애를 일으키는 약물을 주사하는데 인삼을 투여한 쥐는 물을 먹인 쥐에 비해 훨씬 더 빨리 그리고 먼 거리에서도 헤매지 않아 기억 능력이 증강됐음을 알 수 있었다. 人参を飲ましたネズミは早く学習します。それですから隠れた、場所ですね。安全な場所に早く到達するようになるんです。いろいろな学習障害を引き起こす薬物を与えた動物にですね、水を与えた場合と人参を与えた場合を比較しますと人参を与えた方が早く覚えることが分かりました。 홍삼을 투여한 군에서 그 유의적으로 기억 학습 효과가 증가되는 것으로 결과가 나왔습니다. 주로 홍삼 100mg 킬로그램 바디웨이트 투여군에서 약 20 내지 30%의 그 기억 증강 효과가 있는 것으로 결과가 나왔습니다. 우리가 막연히 알고 있던 인삼의 효능은 인삼의 전체 효능 중에서 빙산의 일각이었다. 고려 인삼은 알코올 해독 능력과 간 기능 개선 작용에도 탁월한 효과를 가지고 있었다. 일정량의 인삼을 쥐에게 투여하고 24시간이 경과한 뒤 인삼이 알코올을 얼마만큼 해독하고 간 기능을 개선시키는지 그 여부에 대해 실험해 보았다. 즉, 알코올만 준비한 것과 알코올과 고려인삼을 섞은 것을 각각의 쥐에게 투여하고 그 차이를 비교해 보는 것인데 정확한 실험 결과를 알기 위해서 24시간 절식을 시킨 쥐에게 알코올과 인삼과 알코올이 섞인 액체를 각각 투여한다. 그리하여 24시간이 지난 뒤 쥐의 변화를 살펴보니 알코올만 투여한 쥐는 24시간이 지났는데도 알코올 기운이 가시지 않아 잠이 들어있는 반면 인삼과 알코올을 함께 투여한 쥐는 혈중 알코올 농도도 알코올만 투여한 쥐보다도 30%에서 50%나 감소됐고 잠에서 깨어나는 결과를 보여주었다. 사포닌 성분 갖고 연구한 것을 보면은 이제 알코올 그 대사를 촉진시켜 준다. 그다음에 이제 알코올 흡수를 억제시켜 준다. 이제 그런 것이 발표는 돼 있지요. 저희가 이제 분액을 이제 그 물 추출물, 물 분액, 그다음에 알코올 추출물 이렇게 나눠봤을 적에 그 물 추출물보다는 그 알코올 추출물 쪽에서 효과가 더 좋았다. 근데 이제 홍삼 그 자체는 그 타 우리가 한 20몇 종의 그 생약제를 검정했어요. 근데 생약제 중에
그 알코올에 의한 그 지방간을 감소시켜주는 효과는 홍삼이 제일 좋더란 얘기죠. 예, 여기가 좀 전에 말씀드렸던 그 홍삼의 알코올 추출물과 그다음에 혈중 알코올 농도, 그 알코올 대사나 구타치온. 그리하여 고려 인삼에 많은 트리올계 사포닌이 알코올 해독과 지방간 축적 억제에 뛰어나 인삼을 이용한 알코올 해독 제품이 나올 정도다. 만든 시제품이고 여기에 대해서 지금 이제 그 20대 지원자를 대상으로 혈중 알코올의 그 변화, 그러니까 알코올 대사에 영향을 주느냐, 그다음에 음주 후 그 홍조라든지 그다음에 속쓰림, 두통, 그다음에 전신적인 무력감 그런 데에 대한 그 숙취, 그러니까 일반적인 숙취 증상을 얼만큼 감소시켜 줄 수 있느냐를 저희가 임상 시험을 하고 있습니다. 인삼은 또 하나의 탁월한 치료 효과가 있었다. 바로 인간의 신체에 치명적인 해악을 끼치는 환경 호르몬 다이옥신 퇴치에도 효과가 있는 것이었다. 쓰레기 소각장에서 나오는 배기가스가 바로 맹독성 환경 호르몬 다이옥신. 인간이 합성한 물질 중에서 가장 독성이 강하다는 다이옥신은 특히 인체 생식 기능에 치명적이라서 공포까지 자아내는 물질이었다. 그런데 이 치명적인 환경 호르몬 다이옥신, 그중에서 가장 독성이 강한 것으로 알려진 우리가 고엽제로 알고 있는 TCDD라는 물질에도 인삼이 치료 효과를 가지고 있다는 실험 결과가 나왔다. 정상적인 쥐와 다이옥신, 즉 TCDD만 투여한 쥐, 그리고 TCDD와 인삼을 함께 투여한 쥐를 각각 실험 대상으로 해서 인삼의 다이옥신 퇴치 기능을 알아본 것이다. 그렇게 일주일이 경과한 뒤 쥐의 상태를 살펴보니 다이옥신을 주사한 쥐는 외형상으로 병이 든 것처럼 털이 거칠어지고 여유 없고, 인삼을 함께 투여한 쥐는 외형상 변화가 별로 없는 데다가 다이옥신을 투여한 쥐는 18일째 모두 사망한 반면 인삼을 투여한 쥐는 40주까지 정상적인 모습으로 생존하는 것을 보여주었다. 또한 인삼은 다이옥신 투여 후에도 정자수의 감소를 막아 생식 기능 강화에도 효과를 보였다. 정상 수준을 회복했습니다. 직진 운동성을 우리가 그 화면으로 모니터링하면서 계산을 해보면은 인삼에 의해서 훨씬 그 직진 운동성이 증가한다는 것은 통계적으로 유의성 있게 나왔습니다. 그래서 인삼 효과가 있다는 것은 확실합니다. 예, 직진 운동이 강하다고 하는 것은 그 활동성이 더 강하고 어떤 그 난자와의 그런 수정력이 더 강한 정자라고 볼 수가 있는 거죠. 기존에 밝혀진 고려 인삼의 효능은 주로 오래전부터 알려져 왔던 사포닌 성분과 관련된 것이었다. 그런데 최근 비사포닌 성분인 산성 다당체 성분에 대한 실험 결과가 발표돼 주목을 끌었다. 산성 다당체의 면역 활성 기능 여부를 판단하기 위해 실험쥐에게 카본, 즉 탄소를 투여시켜 탄소를 어떻게 몸 안에서 분해시키는지를 알아보았더니 7일 후 인삼의 산성 다당체를 주사한 쥐는 검은 탄소 성분을 제거시키는 세포의 활동이 활발하게 진행됐으나 대조군은 여전히 탄소 성분이 몸 안에 잔존해 있었다. 산성 다당체의 면역 효과가 증명된 것이다. 저희가 이제 그 산성 다당체 하면은 그 홍삼에서 분리한 그 사포닌 외에 비사포닌 성분 중에서 함유된 주로 이제 당으로 구성되는 하나의 중합체죠. 그래서 이 산성 다당체의 활성은 주로 그 면역 조절 활성이 있고 또 면역 증진 효과가 있어가지고 현재는 그 면역에 의한 그 항암 효과, 이것도 현재 상당 효과가 있다고 알려지고 있습니다. 결과를 보면은 그 홍삼 산성 다당체를 처리한 군하고 대조군하고 비교해 보면은
그 홍삼의 산성 다당체를 처리한 그 군에서 그 카본 즉 항원을 상당히 그 아주 극적으로 그 탐식을 했기 때문에 그 대적으로 비해서 상당히 그 우리가 그 매크로파지의 활성을 증가시켜서 면역 증강 효과가 있다고 볼 수 있겠습니다. 인삼의 사포닌 성분과 비사포닌 성분의 효능 실험은 계속 이어지고 있다. 현재 진행되고 있는 항암 효과 실험은 인삼과 다른 물질과의 합성을 통한 것이어서 더욱 주목받고 있다. 바로 주목나무에서 추출한 탁솔이라는 물질과 혼합해서 탁솔이 가지고 있는 뛰어난 항암 효과를 증진시키고 단점을 보완하려는 시도인데 이미 밝혀진 고려인삼 자체의 항암 효과에다 탁솔의 강력한 항암 효과를 더한 시약을 쥐의 몸에서 추출한 고형 암세포에 주사를 해보았다. 피하 조직에 이렇게 육종암이 생기는데요. 우리가 홍삼에서 분리한 성분을 용량별로 투여했을 경우 이렇게 육종암이 용량 디펜던트하게 고용암이 이렇게 줄어듦을 알 수 있었습니다. 바로 인삼은 탁솔의 부작용을 보완한다. 예, 저희가 지금 이제 기대하는 이제 키포인트는 이제 탁솔의 그 난소암이나 유방암에 대한 그 치료 효과를 극대화시키고 수반돼서 그 탁솔의 그 신경 독성이나 면역 독성을 최소화시키는 이러한 이상적인 그 항암제하고 홍삼 성분하고 병용 복합제를 우리가 이제 그 기대를 하고 그러한 제제의 그를 우리가 이제 연구를 추진하고 있습니다. 지금 인삼의 그 약효 성분이 그 암세포라든가 어떤 그 우리가 목표가 되는 그 세포에 직접적으로 작용한다기보다는 간접적으로 그 관련된 효소라든가 호르몬이라든가 면역세포라든가 이런 데 그 작용을 해서 그 우리가 목표로 하는 그 세포로 직접 그 효과를 발현하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그게 오히려 그 장점이라는 것은 직접 한다는 것은 그 우리가 항암제의 가장 그 맹점이 정상세포를 공격하기 때문에 사실 머리도 빠지고 여러 가지 그 기능이 저하되는 것이 사실입니다. 그래서 간접적으로 작용한다는 얘기는 그 부작용이 거의 없이 이렇게 그 약효를 나타낸다고 그렇게 우리가 생각할 수가 있겠습니다. 최근 유행하고 있는 벤처기업 중에서 생명공학을 연구하는 바이오 벤처기업. 이곳에서는 면역 기능을 활성화시키는 인삼의 산성 다당체 성분을 추출 건강 보조식품으로 만들고 있다. 인삼에서 산성 다당체 성분만을 추출한 후에 탈수를 시키고 산성 다당체를 원심 분리시킨 다음에 동결 건조시키면 면역 성분이 크게 강화된 건강 보조식품이 만들어진다. 이는 기존엔 없었던 인삼의 비사포닌 성분으로 만들었다는데 큰 의의가 있다. 저희들은 GX의 그 효능을 일단 면역 증강을 대표적으로 일단 꼭 생각하고 있고, 그리고 성인들에 대한 그 스트레스라든지 어떤 그 만성 피로, 그리고 일부 또 강정 효과, 이런 효과도 기대를 하고 있습니다. 지금 현재 그 국가 차원에서 인삼을 농산물 수출 아이템 1호로 선정해서 지금 정부 기관이나 그리고 경제단체 그리고 이런 학계에서 인삼에 대해서 많은 연구가 활발히 이루어지고 새로운 제품이 많이 개발되고 있으므로 21세기에는 고려인삼이 아마 그동안 아시아권에 국가됐던 수출 시장이 이미 이제 선진국 미국이나 유럽 쪽으로 그 판매가 활발해질 것으로 기대됩니다. 이 바이오 벤처 기업에서는 그 밖에도 인삼의 여러 성분에 대한 연구를 지속적으로 전개시키고 있는데
널리 알려져 있는 인삼의 사포닌 성분 외에 산성 다당체처럼 새로운 성분에 대한 연구를 계속하고 있다. 그리하여 충청남도에서 추진하고 있는 인삼 세계화 추진위원회에서 선정한 지원 사업 중에 산성 다당제 건강식품이 제1호로 선정된 바 있다. 이렇듯 고려 인삼은 만병통치약이란 별명이 무색하지 않게 다양한 효과를 가지고 있다. 이는 제일 오래된 본초학서인 신동본 초경에도 일찍이 수록돼 있었다. 인삼은 오장을 보호하고 정신 상태를 안정시키며 나쁜 기운을 제거하는 힘이 있는 것이다. 고려 인삼은 인간의 몸을 가장 좋은 상태에서 유지시켜 줄 수 있도록 하는 약재다. 이는 사람의 모습을 닮은 인삼이 인간의 몸에 가장 알맞다는 얘기와 통하는 것이기도 하다. 인간의 몸에 기를 불어넣어 신진대사를 촉진시키고 에너지를 만들어내는 고려 인삼. 다양한 성분 때문에 가능성이 더 많은 고려 인삼은 인간의 영원한 꿈인 생명 연장과 맞닿은 최초의 약일런지도 모른다. 고려 인삼의 종주국으로서 우리는 앞으로도 꾸준히 고려 인삼을 연구해 그 신비로운 효능을 계속 밝혀내야 할 것이다.